So far, what we have discussed in the chromosome theory of inheritance is the last thing that we discussed is about how T.H. Morgan explained his experiments on Drosophila to prove that there exists a parallelism between chromosome and genes, in which we have tried to explain, tried to study, tried to understand that chromosomes and genes are transferred along together. Whatever genes is present on the chromosome is transferred along. To carry our discussion forward, we are going to discuss about the structure of chromosome and genes. Today we are going to study about the structure of chromosome and genes. We need to understand that chromosomes are made up of genes and genes are made up of DNA. This is a very important thing. You have to understand. Chromosomes is made up of genes and genes are made up of DNA. Chromosome is made up of genes and genes are made up of DNA, and DNA are further made up of the nucleotides, and the nucleotides are made up of nitrogen base, ribose sugar and phosphoric acid. We'll be discussing about in detail about all these in later on when we discuss about the structure of DNA. For today, we need to understand chromosomes are made up of genes and genes are made up of DNA. They are interrelated. जस्तो क्रोमोसोम भित्र चाहिँ जीन्स हुन्छ, जीन्स भित्र चाहिँ डीएनए हुन्छ. यिनीहरू सबै सँगसँगै एकै जग्गा प्रेजेन्ट भए तापनि they can be distinguished. They are distinguishable. They can be studied as separate entity and they can be distinguished as separate entity. अब हामीले यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुरो के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि all living cells have the power of duplication. सबै सेल्सले नै आफू जस्तै अर्को एउटा सेल चाहिँ बनाउनु सक्छ. हरेक सेल्सले नै सक्छ. अब यो जुन चाहिँ पावर अफ डुप्लिकेसन छ, this is possible only through the process of cell division. Cell division हुनुपर्छ. सेल डिभाइड हुन्छ. त्यो डिभाइड हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो सेलमा भएको प्रपर्टी जति छ त्यो अर्को डिभाइड भएको दुईटा सेल्समा पनि त्यो प्रपर्टीहरू चाहिँ आउँछ. अनि त्यो जुन चाहिँ एउटा के अरे सेल जब डिभाइड हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले स्पेशली व्हेन वी टक अबाउट यूक्यारियोटिक सेल्स, अरू प्रोक्यारियोटिक सेल्सहरुमा या प्रोटोजोन्सहरुमा डाइरेक्ट काइन्ड अफ सेल डिभिजन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ माइटोसिस. तर अब हामीले जुन चाहिँ पढ्दैछौँ त्यो चाहिँ यूक्यारियोटिक सेलको सेल डिभिजनको बारेमा पढ्छौँ. त्यो सेल डिभिजन लिएर चाहिँ हामीले क्रोमोसोम थ्योरी अफ इनहेरिटेन्सको बारेमा, स्ट्रक्चर अफ क्रोमोसोम्स पढ्दैछौँ. त्यसैकारण बुझ्नुपर्छ दैट अ सेल divides, has the power to divide, has the power to duplicate. Chromosomes is the, in a non-dividing cell, are thin fiber-like structures which are basically made up of DNA and proteins, which are called the chromatins. अब यो chromatin, chromosome, हामीले different names-हरु देख्छौँ. यो चाहिँ stages of their visibility अनि the stages in the process of cell division. In a non-dividing cells, these chromosomes are merely a fine thread. एउटा धागो जस्तो मात्रै हुन्छ, इन्भिजिबल हुन्छ, धागो जस्तो मात्रै हुन्छ. अनि अन्डर द माइक्रोस्कोप यु आर टकिङ अबाउट त्यो धागो जस्तै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि क्रोमाटिन भन्छ. अनि त्यो चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि डीएनए एन्ड प्रोटिन्स. त्यति बेला चाहिँ त्यो क्रोमोसोम्सलाई चाहिँ भन्छ क्रोमाटिन इन अ नन डिभाइडिङ सेल. यो जुन चाहिँ डीएनए छ, डीएनए चाहिँ इन द प्रोसेस अफ सेल डिभिजन त्यति बेला चाहिँ यो चाहिँ डुप्लिकेट हुन्छ. बिकज वी निड टु रिमेम्बर डीएनए चाहिँ डबल हुनु पर्यो. डीएनए डबल हुनु भन्नेको बित्तिकै जिन्स पनि डबल हुनु हो, अनि जिन्स डबल भन्ने बित्तिकै क्रोमोसोम्स पनि डबल हुनु पर्यो. सो व्हेन अ सेल एन्टर्स इन्टु डिभिजन, द्याट मिन्स एउटा सेलबाट दुईटा सेल बनिनु पर्यो भने अनि हामीलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो थाहा छ कि the property, the structure, the shape, whatever functions they carry out, त्यसमा भएको genetic material जुन चाहिँ छ, it has to remain same, constant हुनु पर्यो. जस्तो हाम्रोमा एउटा सेल छ, 46 number of chromosomes छ, त्यसबाट दुईटा सेल बनिन्छ, त्यो दुईटा सेल्समा पनि 46 number of chromosomes चाहिँ हुनु पर्यो.
भनेपछि जुन चाहिँ डटर सेल्स आउँछ स्पेशली इन माइटोटिक सेल डिभिजन त्यो डटर सेल्समा पनि सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम हुनु पर्यो त्यसै कारण चाहिँ इन अ डिभाइडिङ सेल द डिएनए डबल्स इट डुप्लिकेट्स अनि त्यो डबल हुन्छ so that the new cells will have the same number of chromosomes. Here we are talking about mitosis. Meiosis ma alikati bhindai huncha because the daughter cells only have half the number of chromosomes. अब यहाँनिर हामीले क्रोमोजोम्स र जिन्सको कुरा गर्दैछौँ यो क्रोमोजोम्स जुन चाहिँ छ त्यसमा जिन्स चाहिँ कसरी अरेन्ज भएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लाइनमा अरेन्ज भएको हुन्छ यो क्रोमोजोम भयो भने यहाँनिर चाहिँ जिन्सहरू वान आफ्टर अनदर यसरी प्रेजेन्ट हुन्छ लिनियरली भन्छ यसलाई चाहिँ लिनियर अरेन्जमेन्ट भनेको चाहिँ इन अ लाइन एउटा क्रोमोजोम छ त्यो क्रोमोजोमको डल्लै स्ट्रान्डमा जिन्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट लोकाइजमा प्रेजेन्ट हुन्छ अब हामीलाई अघिबाटै थाहा छ जिन्स आर द हेरिडिटरी युनिट्स एन्ड क्रोमोजोम्स आर द क्यारियर्स अफ दिस हेरिडिटरी युनिट भनेपछि जिन्स चाहिँ केले बोक्छ भन्दाखेरि क्रोमोजोम्सले अनि जिन्स आर द हेरिडिटरी युनिट्स अब यहाँनिर हामीलाई अब यत्रो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले कसरी चाल पायौँ भन्दाखेरि क्रोमोजोमको स्टडी अनि क्रोमोजोम स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो क्रोमोजोम्सलाई चाहिँ कलर गर्नुपर्छ जस्तै एउटा सेललाई हामीले कलर गर्छौँ त्यो सेललाई कलर गर्दाखेरि ब्लू कलर जुन चाहिँ युज गर्छ हामीले मिथाइल ब्लू या हेमाटोक्सिलिन कलर जुन चाहिँ युज गर्छ त्यो न्युक्लियस चाहिँ इन अ नन डिभाइडिङ सेल डल्लै न्युक्लियस चाहिँ ब्लू हुन्छ त्यो डल्लै न्युक्लियस ब्लू चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि यति बेला चाहिँ क्रोमाटिन चाहिँ फाइबर फर्ममा हुन्छ अनि तिनीहरू चाहिँ एकदम कोइल यसरी कोइल भएर बसेको हुन्छ लुजली कोइल भएर डल्लै न्युक्लियसमा नै छरिएर बसेको हुन्छ त्यो फाइबर्स चाहिँ त्यसै कारण चाहिँ डल्लै न्युक्लियस नै ब्लू कलरको देख्छ इन अ सेल इन अ नन डिभाइडिङ सेल ड्युरिङ द इन्टरफेज ड्युरिङ द फेज विच इज नोन एज द इन्टरफेज अब कहिले चाहिँ यो क्रोमोजोम्स भिजिबल हुन्छ त्यति बेला त त्यो क्रोमोजोम्सहरू डिस्टिङ्क्टली भिजिबल हुँदैन एउटा छ कि दुईटा छ कि 10वटा छ कि कतिवटा छ थाहा नै लाग्दैन तर जब सेल डिभाइड हुन थाल्छ अनि इट एन्टर्स इन्टु द नेक्स्ट स्टेज द्याट इज मेटाफेज त्यो मेटाफेज स्टेजमा चाहिँ यो जुन चाहिँ फाइबर लामो भएर बसेको छ त्यो चाहिँ घटेर जान्छ अनि त्यो जुन चाहिँ क्रोमाटिन फाइबर छ त्यो चाहिँ मोटो पनि भएर जान्छ अनि त्यो बिकम भिजिबल त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ क्रोमोजोम जति बेला चाहिँ त्यो क्रोमाटिड्सहरू क्रोमोजोमहरू त्यो क्लियरली भिजिबल हुन्छ ड्युरिङ द मेटाफेज त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ क्रोमोजोम सो इन द प्रोसेस अफ स्टडी अफ chromosomes first we need to dye it and color it and mostly a blue color is used that is hematoxylin or methyl blue भन्ने कलर चाहिँ युज गर्छ अनि इन एन इन्टरफेज डल्लै न्युक्लियस चाहिँ ब्लू कलरको देखिन्छ किनभने त्यो क्रोमोजोम्सहरू चाहिँ क्रोमाटिन फाइबर चाहिँ लुजली कोइल भएर बसेको हुन्छ अनि डल्लै न्युक्लियस नै भरेको जस्तो देखिन्छ तर वान्स द सेल स्टार्ट्स डिभाइडिङ यति बेला त्यो कन्डेन्स हुँदै जान्छ अनि इट बिकम्स थिकर एन्ड सर्टर अनि स्टाउटर जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रोमोजोम्सहरू चाहिँ क्रोमाटिड्सहरू चाहिँ क्लियरली भिजिबल हुन्छ अब नेक्स्ट हामी जाउँ नम्बर अफ क्रोमोजोम कति हुन्छ नम्बर अफ क्रोमोजोम इज अलवेज कन्स्टेन्ट फर अ पर्टिकुलर स्पिसिज जतिवटा अर्गानिजम्स पनि हामी पढ्छौँ त्यो अर्गानिजम्सहरूको आफ्नो आफ्नो क्रोमोजोम नम्बर छ अनि त्यो क्रोमोजोम नम्बर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ जस्तो हाम्रो केसमा 46वटा क्रोमोजोम छ द्याट इज 23 पेयर्स त्यो जति नै ह्युमन बिङ्स हामी अलास्काको लिएर जाउँ कि साइबेरियाको लिएर जाउँ कि थार डेजर्टको लिएर जाउँ कि के अरे सहारा डेजर्टको लिएर जाउँ कि अफ्रिकाको होस् जहाँको पनि होस् ह्युमन बिङ्समा 46 नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ हुन्छ भनेपछि एउटा स्पिसिजमा चाहिँ द क्रोमोजोम नम्बर रिमेन्स कन्स्टेन्ट अनि जहिले पनि त्यो नम्बर चाहिँ कन्स्टेन्टै हुनुपर्छ अब यो क्रोमोजोम्सलाई हामीले दुई प्रकारमा डिभाइड गर्न सक्छौँ यो रिमेम्बर द्याट क्रोमोजोम नम्बर इज कन्स्टेन्ट फर अ पर्टिकुलर स्पिसिज इट डज नट चेन्ज जति नै जहाँकै अर्गानिजम लिए पनि कुकुर हामीले यहाँको लिए पनि कताको लिए पनि त्यो कुकुरमा जति क्रोमोजोम नम्बर हुन्छ त्यति नै हुन्छ अब यो क्रोमोजोमलाई हामीले के अरे दुई प्रकारमा डिभाइड गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ सोमाटिक क्रोमोजोम्स सोमाटिक सेल्समा पाइने क्रोमोजोम सोमाटिक भनेपछि चाहिँ द सेल्स द्याट मेक्स द बडी सेल्स हाम्रो जुन चाहिँ बडी छ त्यो बडी बनिने जति पनि सेल्स छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ सोमाटिक सेल्स अनि त्यसको भित्र क्रोमोजोम पाउँछ जहिले पनि दुई जोडा नै हुन्छ जोडामा हुन्छ द्याट मिन्स त्यो क्रोमोजोम जुन चाहिँ छ
सोमेटिक क्रोमोजोम त्यसमा चाहिँ क्रोमोजोम चाहिँ जहिले पनि जोडामा हुन्छ त्यसैकारण त्यसलाई चाहिँ भन्छ डिप्लोइड यो त हामीले क्लास 8 9 तिर पनि पढेको हो 10 तिर पनि अनि डिप्लोइड इज रिप्रेजेन्टेड एज 2n डिप्लोइड हुन्छ the number of chromosomes in the somatic cell is diploid त्यसमा दुईटा set of chromosomes are present two sets of chromosomes are present in the somatic cells but in a reproductive cells it is haploid that means एउटा n मात्रै हुन्छ only one n haploid cells मा चाहिँ only one set of chromosome is present especially in sexually reproducing organisms haploid जुन चाहिँ reproductive cells हुन्छ sperms and eggs तिनीहरुमा चाहिँ only half the number of chromosome is present that means only one set present हुन्छ एउटा सेट मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ तर सँगसँगै हामीले जुन चाहिँ फ्रुट फर्मेसनमा एन्डोस्पर्म जुन चाहिँ भनिन्छ एन्डोस्पर्म न्यूक्लियस चाहिँ फेरि 3 सेट हुन्छ that is why it is called triploid in the case of endosperm 3n हुन्छ 3टा सेट हुन्छ so it depends how many sets of chromosomes are present only one set is present then it is called haploid when two sets of chromosomes are present then it is called diploid and when there are 3 sets of chromosome it is called triploid जब 4टा हुन्छ टेट्राप्लोइड त्यसैकारण त्यो अब बढ्दै बढ्दै जान्छ यो haploid condition that means only one set of chromosomes छ haploid condition मा त्यो chromosomes मा जतिवटा genes present हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ the number of all the genes that is found in a single set of chromosome is called the genome अब genome अलिकति हामी genome भन्ने शब्द बुझौं genome भनेको चाहिँ एउटा haploid chromosome मा that means one set मात्रै छ one set मात्रै भएकोमा all the genes present that means haploid chromosome मा that is one set जुन चाहिँमा चाहिँ all the genes that is present लाई हामीले टुगेदर लियौं भने त्यसलाई चाहिँ भन्छ जिनोम भन्छ अब size of the chromosome varies in different organism कतिवटा organismमा ठुलो पनि हुन्छ कतिवटामा सानो पनि हुन्छ कतिवटामा एकदमै मसिनो पनि हुन्छ so size of the chromosome varies it's not necessarily the size of the chromosome remains fixed for all the organisms त्यसमा जुन चाहिँ organism छ त्यसमाथि नै डिपेन्ड गर्छ जस्तो कतिवटा क्रोमोजोम्स जायन्ट क्रोमोजोम्स हुन्छ जुन चाहिँ नर्मल क्रोमोजोमको साइज भन्दा एकदमै ठुलो हुन्छ जायन्ट क्रोमोजोम हामीले कहाँ देख्छौं भन्दाखेरि यसलाई पोलिटिन क्रोमोजोम्स पनि भन्छ यो चाहिँ salivary gland of diphtheria मा हामीले देख्छौं salivary gland of diphtheria मा यो salivary gland जुन चाहिँ छ diphtheria भनेपछि जस्तो मथहरु भयो त्यस्तोहरुलाई चाहिँ diphtheria भन्छ तिनीहरुको salivary gland को diphtherian larva भनेको जस्तो हामीले झुसुले भन्छौं त्यो त लार्वल स्टेज हो यो डिफरेंट स्टेजेस अफ डेभलपमेन्ट छ पहिला एग आउँछ त्यहाँदेखि लार्वा आउँछ त्यहाँदेखि प्युपा आउँछ त्यहाँदेखि अडल्ट आउँछ लार्वा भनेको चाहिँ यो इन्टरमिडिएट स्टेज हो जुन चाहिँमा चाहिँ त्यो लार्वाले चाहिँ भक्कु खान्छ अनि त्यो खाना थुपारेर राख्छ व्हिच इज रिक्वायर्ड फर द फर्दर डेभलपमेन्ट अफ द अर्गानिजम त्यो लार्वा अफ डिप्थेरिया जुन चाहिँ सलाइभरी ग्ल्यान्ड छ त्यसमा चाहिँ यो एकदमै नर्मल भन्दा एकदमै ठुलो साइजको क्रोमोजोम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ पोलिटिन क्रोमोजोम अर जायन्ट क्रोमोजोम त्यहाँदेखि अर्को आउँछ त्यसलाई चाहिँ भन्छ ल्याम्ब्रस क्रोमोजोम यो चाहिँ हामीले साइजको कुरा गर्दैछौँ है ल्याम्ब्रस क्रोमोजोम
ल्याम्प्रस क्रोमोजोम भनेको चाहिँ कस्तो खालको भने यो ल्याम्प्रस भनेको चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ हामीले जुन चाहिँ यसरी यहाँनिर फाइबर्स निक्लेको हुन्छ जुन चाहिँ हामीले बोतलहरू पनि सफा गर्छौँ याद गरेको छ एउटा लामो डल्लो खालको ब्रस हुन्छ झुस भएको त्यसले जुन चाहिँ हामीले बोतलको हो त्यस्तै खालको देखिन्छ त्यसै कारण चाहिँ यसको चाहिँ पर्टिकुलर नाम ल्याम्प्रस क्रोमोजोम अनि यो ल्याम्प्रस क्रोमोजोम चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि यो ल्याम्प्रस क्रोमोजोम चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि oocyte of amphibians oocyte of amphibians त्यसमा चाहिँ यो ल्याम्प्रस क्रोमोजोम पाउँछ सो दिज आर द डिफरेन्ट साइजेस हामीले नम्बरको पनि कुरा गऱ्यौँ शेपको पनि कुरा गऱ्यौँ अब साइजेसको पनि कुरा गर्दैछौँ नाउ वी मुभ अन टु द शेप अफ द क्रोमोजोम during interphase when the cell is not dividing the chromosomes remain as fine fibers uncoiled fibers but once they enter into metaphase that is in the next stage of cell division after prophase it enters into the next phase that is metaphase the chromosomes appear like rod shaped so there are two shapes depending upon the different stages of the cell division in the interphase they are uncoiled long fiber like and in the metaphase they are condensed short and stout and are rod shaped the shape of the chromosome also depends upon the position of the centromere which is known as the primary constriction जहाँनिर चाहिँ centromere present हुन्छ त्यसमाथि चाहिँ डिपेन्ड गर्छ there are different shapes of chromosomes त्यो different types of chromosomes as far as the position of the centromere is concerned we'll talk about that later on now let's move on to the functions of the chromosomes what are the main functions of the chromosome the number one the main function of chromosome is that they are the carrier of the hereditary units called the genes they carry genes that is why they are called the hereditary they are the vehicles with the help of which the genes are transferred from one generation to another during meiosis which is another type of cell division besides meiosis basically takes place in the reproductive organs primary reproductive organs the testes and the ovaries जहाँनिर चाहिँ meiosis हुन्छ that means a reduction type of cell division त्यति बेला चाहिँ एउटा particular phenomena हुन्छ त्यो वेललाई चाहिँ भन्छ crossing over the crossing over of the chromosomes अनि यो crossing over of the chromosomes भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ slightly genetic recombination हुन्छ जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भेरिएसन आउँछ त्यो भेरिएसनले गर्दाखेरि चाहिँ पछिबाट गएर चाहिँ इभोल्युसनमा पनि हेल्प गर्छ अब अर्को फंक्सन अफ क्रोमोजोम इज ट्रान्सक्रिप्सन जब डीएनए देखि आरएनए बनिन्छ यो आरएनए ले चाहिँ फेरि के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन द फर्मेसन अफ प्रोटिन्स सो प्रोटिन्सले त्यसमा हेल्प गर्छ बट क्रोमोजोम्समा जुन चाहिँ डीएनए छ त्यो डीएनए बाट चाहिँ आरएनए बनिन्छ सो हियर वी क्यान टक अबाउट द क्रोमोजोम अल्सो हेल्प्स इन द फर्मेसन अफ आरएनए व्हिच लेटर अन helps in the process of synthesis of proteins. Chromosomes, like what we talk about in mitosis and meiosis, chromosomes takes part in the process of cell division. The cell division process ma important role play garcha because as far as cell division is concerned in higher organisms, it can be divided into two basic stages. First is called the karyokinesis and second is called the cytokinesis. Karyokinesis ma chai jun chai cha tesma chai yo chromosome plays a very important role. Karyokinesis basically means the division of the nucleus and cytokinesis means the division of the cytoplasm or the cell. Chromosomes also play a very important role in the determination of sex. यो सेक्स डिटर्मिनेसन को बारेमा हामीले पहिला पनि अलिक पढ्यौं अहिले पछि पनि हामीले पढ्छौं how chromosome actually helps in cell sex determination तर अलिकति ब्रिफली हामी जानिराखौं जस्तो sex chromosomes हुन्छ XX in the case of female and in the case of male it is XY so it depends upon whether it is XX or XY it defines what kind of individual that is going to be born with whether if it is XX, then a female child is born. If it is XY, then a male child is born. So this
chromosome also plays a very important role as far as sex determination is concerned. Now we talk about the significance of chromosome. The first significance is chromosome is the hereditary vehicle. It helps in the transmission of genes from one generation to another. Another significance is crossing over takes place, which brings about small recombination, and this leads to variation, which also helps in the process of evolution. Chromosomes, by formation of RNA, helps in the regulating the biochemical and physiological activities that takes place inside the cell. So these are the significance of chromosomes. Now we move on to the morphology of the eukaryotic chromosome. Morphology of eukaryotic chromosome. Eukaryotic chromosome. Now, first we need to understand what is morphology. Morphology is the external study of the external features of an organism or a part of an organism. Here we are talking about the external features of the chromosomes. And eukaryotic means there are two types of cells, prokaryotic and eukaryotic cell, which we have already discussed in class 11. Prokaryotic means a cell in which the nucleus does not have a well-defined nuclear membrane, whereas an eukaryotic cell has a well-defined nucleus with a nuclear membrane. So here we are talking about an eukaryotic chromosome that is found in a eukaryotic cell, which is of the higher organisms. क्रोमोजोम्स को बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि क्रोमोजोमको मोर्फोलोजी क्रोमोजोमको स्ट्रक्चरको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि हामी उहिलेको क्रोमोजोमको स्ट्रक्चरको बारेमा फर्स्ट डिस्कस गरौँ। पहिला चाहिँ क्रोमोजोमको बारेमा चाहिँ के सोचेको थियो भन्दाखेरि क्रोमोजोम किन त्यतिबेला माइक्रोस्कोपी त्यति डेभलप भएको थिएन। क्रोमोजोम इज सराउन्डेड बाई अ मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर कल्ड पेलिकल। यो जुन चाहिँ मैले बनाउँदैछु यो चाहिँ पेलिकल, membranous covering called the pellicle, and it was believed that chromosome was also a membrane bound structure. अनि त्यो membrane bound structure लाई यो जुन चाहिँ membrane छ त्यसलाई चाहिँ pellicle भन्थ्यो। अनि यसको भित्रमा चाहिँ फ्लुइड भरेको छ भनेर सोचेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ matrix भन्थ्यो। The fluid that fills up inside the pellicle was thought to be the matrix. इसको भित्र चाहिँ matrix. अब यो पेलिकल चाहिँ डिफरेंट जग्गामा चाहिँ यसरी कन्स्ट्रिक्ट भएर बसेको हुन्छ। यो कन्स्ट्रिक्ट भएको जग्गालाई चाहिँ भन्छ यो जुन चाहिँ प्राइमरी कन्स्ट्रिक्सन छ यसलाई चाहिँ primary constriction, or it is also called the centromere, which was normally located at the center. अहिले हाम्रो डायग्राम अब त्यो ब्ल्याकबोर्ड सानो भएकोले गर्दाखेरि हामीले ठिक बनाउन सकेको छैनौँ। यसलाई चाहिँ भन्छ प्राइमरी कन्स्ट्रिक्सन or centromere, अनि this plays a very important role in the process of cell division. जब हामीले सेल डिभिजन पढ्छौँ त्यतिबेला बुझ्छौँ यो सेन्ट्रोमियरले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ, बिकज it is at this centromere the spindle fibers coming from the centrosome stick and helps in the movement of the chromosome in the opposite direction. त्यहाँदेखि आउँछ the first secondary constriction. यसलाई चाहिँ भन्छ मेटाइदिएँ मैले, यसलाई चाहिँ भन्छ फर्स्ट सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन। अनि यो जुन चाहिँ पोइन्ट छ फर्स्ट सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सनमा त्यहाँनिर चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर पनि डेभलप हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ, यसलाई चाहिँ न्युक्लियर अर्गनाइजर पनि भन्छ, न्युक्लियर अर्गनाइजर।
केटाहरूले किताब पनि रेफर गर्नु है त्यो डायग्रामहरुको लागि। न्यूक्लियोलर अर्गनाइजर यो जुन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन छ यसलाई चाहिँ भन्छ सेकेन्डरी construction. Secondary construction, beyond which lies the segment of the chromosome called the telomere. यो टेलोमियर को रोल चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेलोमियरले चाहिँ द प्रोसेस अफ एजिङ लाई चाहिँ बुझाउँछ। किनभने सेल जति डिभाइड हुँदै जान्छ एउटा बडीमा त्यति यो टेलोमियरको लेन्थ चाहिँ घट्दै जान्छ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेलमा एजिङ प्रोसेस आउँदै जान्छ। त्यसैकारण एउटा बुढो भएको सेल डिभाइड हुँदाखेरि त्यसले हेल्दी सेल बनाउन सक्दैन, किनभने यो टेलोमियर चाहिँ घट्दै गएको हुन्छ। सो दिस सेगमेन्ट इज कल्ड दी टेलोमियर। टेलोमियर चाहिँ दुईटै एन्डमा हुन्छ, तर यो जुन चाहिँ एउटा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँनिर छ यसलाई चाहिँ भन्छ स्याटेलाइट। त्यो चाहिँ अर्को एन्डमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ भयो प्रिमिटिभ के अरे डिपिक्सन अफ दी स्ट्रक्चर अफ क्रोमोसोम। पेलिकल बाहिरबाट कभर गरेको छ अनि भित्र चाहिँ म्याट्रिक्स छ। अनि यो डिफ्रेन्ट कन्स्ट्रक्सन रिजन्सहरू न्यूक्लियोलर अर्गनाइजर अनि के अरे स्याटेलाइट, यो हामीले सबै कुरा गरिसक्यौँ। अब यहाँ आउँछ भित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि भित्र चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर छ अरे। यस्तो जोडामा दुईटा हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ भन्छ क्रोमोनेमाटा। यसलाई चाहिँ भन्छ यो मसिनो जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ भन्छ क्रोमोमियर। अनि यसलाई चाहिँ भन्छ क्रोमोनेमा क्रोमोनेमाटा। ओके, त्यसलाई चाहिँ भन्छ क्रोमोनेमाटा। These are the structures which actually carry the hereditary informations. अहिले चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई भन्छौँ क्रोमाटिड्स। अनि यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ भिजिबल कहिले हुन्छ भन्दाखेरि इट इज भिजिबल ओन्ली ड्युरिङ द मेटाफेज अफ दिस सेल डिभिजन। त्यति बेला चाहिँ क्रोमोसोम एकदम सर्ट एन्ड स्टाउट हुन्छ, रड शेप हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ यो बिकम्स भिजिबल। अनि यो क्रोमोनेमा जुन चाहिँ छ, यो क्रोमोनेमाटा जुन चाहिँ छ यसको दुई प्रकारले कोइलिङ भएर बसेको हुन्छ। क्रोमोनेमा चाहिँ दुई प्रकारले कोइलिङ भएर बसेको हुन्छ। एउटा चाहिँ भन्छ प्यारानेमिक कोइलिङ अनि अर्को चाहिँ भन्छ के अरे प्लेक्टोनेमिक कोइलिङ। प्यारानेमिक कोइलिङ अनि प्लेक्टोनेमिक, यो त तिमीहरूले डायग्राम हेरे होला, तिमीहरूको किताबमा पनि रेफर गर। अनि त्यो किताबमा पनि जुन चाहिँ डायग्राम छ त्योसँग लेखेको टेक्स्ट पनि अलिक पढ। दुई प्रकारको कोइलिङ देखिन्छ। प्यारानेमिकमा चाहिँ के हुन्छ भने यो दुईटा जुन चाहिँ क्रोमोनेमाहरू छ यिनीहरू चाहिँ यसरी यसलाई एडजेसेन्ट विथ इच अदर अनि यसरी चाहिँ कोइल भएर बसेको हुन्छ। भनेपछि यिनीहरू यसरी ट्वाइन चाहिँ भएको हुँदैन, यसरी चाहिँ एडजेसेन्टली एकअर्कासँग यसरी एडजेसेन्टली बसेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ भन्छ प्यारानेमिक कोइलिङ। अनि दे आर भेरी इजी टु सेपरेट। यिनीहरू साइडमा एडजेसेन्टली मात्रै बसेको हुन्छ, त्यसै कारण यिनीहरूलाई छुट्याउनु पनि सजिलो। अर्को कोइलिङ छ, यसलाई चाहिँ भन्छ प्लेक्टोनेमिक कोइलिङ। यसमा चाहिँ इन्टरवाइन हुन्छ, सो इट इज भेरी डिफिकल्ट टु सेपरेट देम। जसरी हामीले सुता डोरी बेरिएको देख्छौँ नि त्यसरी नै बेरिएर बसेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ भन्छ प्लेक्टोनेमिक कोइलिङ। अनि हामीलाई थाहा छ त्यो दुईटा के अरे स्ट्रान्ड जुन चाहिँ सुता डोरीमा बेरेको त्यसलाई निकाल्नु कति साह्रो, त्यस्तै साह्रो चाहिँ यहाँ पनि पर्छ। त्यसै कारण प्लेक्टोनेमिक कोइलिङ चाहिँ इट इज इन्टरवाइन, वेयरएज प्यारानेमिक कोइलिङ चाहिँ एडजेसेन्टली प्रेजेन्ट हुन्छ। सो दिज आर अबाउट द डिफरेन्ट स्ट्रक्चर्स अफ द क्रोमोसोम। यसको बारेमा अझै डिटेलमा हामी नेक्स्ट क्लासमा हामीले कुरा गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।